Dear students, this is exercise number 4.4. Problem is to factorize the fourth main problem. Now I take 6x square plus 5x minus 6. This is third problem of this main problem. 6x square minus 5x minus plus 5x minus 6. Now we have to factorize it. You know what is meant by a factor. What we have to do here is first term and this is third term. We have to multiply these two numbers. How? 6 into 6, 6 into 6, this is equal to 36. Everybody knows. Now we have to take 36 and we have to go on dividing it by 2 or any other prime numbers. 2 18s are and then 2 9s are and again 3 3s are. Totally we got 2 into 2 into 3 into 3. Now we have to get this 5x split and we have to bring 36. For that we have to set this number into two groups. How? 4 4s are 2 2s are 4, 3 3s are 9. 9. So one number is 9. 2 2s are 4, 3 3s are 9. So 4 and 9. 4 and 9 gives us 36. Is it possible to get 5x? It is so, yes. Why? If you subtract 4 from 9, you will get 5. So we have to split this 5x into two terms. That is, now we can write 4x, this 4x are 9x. Let us write 9x, here 4x. Now we have to put sign. Here is plus, here it is minus. Now let us take 6x square here, 6x square, and let us take minus 6 here. Now let us split this expression into two parts. In the first part, what is the common term for 6 and 9? 6 and 9. 6 and 9 are there. Now we have to find one HCF, means highest common factor for these two numbers. What is that? Now it is, let us take 6 1s are 6. How much is remaining? 3. 3 2s are 6. Here it is 0. 0 and 3. So 3 is the highest common multiple HCF factor, HCF, that is 3. Let us move out. Now x square and x, what is common here? X square and x. X square has x two times, right? A comma x. So x. So x is what we strike off is x. So x is the common term for both x square and x. So 3x must be moved out of the bracket. Now 6x square divided by 3x is how much? 6 by 3 is 2. X square by x is x, plus 9x divided by 3x is 9 divided by 3 is plus divided by plus is plus itself. 9 divided by 3 is 3. 3x is gone. Now in this part we have to take common term. What is common term for 4 and 6? 4 and 6. 4 and 6. Now 4 1s are 4. 6 minus 4, that is 2. 2 2s are 4. Now 4 minus 4 is 0. When you get 0 here, this is the HCF. So HCF is minus 2. And then inside the bracket you have to write the quotient. Minus 4x divided by minus 2 is 2x itself. Minus by minus is plus. 6 by 2 is 3. Now we got here 2x plus 3 and here also 2x plus 3. Now we have to write take only one, that is 2x plus 3 ones. Now this 2x plus 3 is multiplied by here 3x
and this 2x plus 3 is multiplied by minus 2. So 2x plus 3 and 3x minus 2 are the factors of 6x square plus 5x minus 6, right? Now this is the answer. So if you what did we do first of all? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಅಪವರ್ತಿಸುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 36 ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ 36ಅನ್ನು 2ರಿಂದ 3ರಿಂದ 4ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 36 ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 9 4 36. ಈಗ 36 ಹೀಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಪದವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವೀಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು, 2 2 4, 3 3 9. ನೋಡಿ, 9 ಮತ್ತು 4ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ? 5ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಯಾಕೆ? 9ರಿಂದ 4ಅನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ 5 ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ 5x ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? 9x ಮೈನಸ್ 4x ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 9x, ಫಸ್ಟಿಗೆ 9ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 4ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕುವ, ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮೈನಸನ್ನು ಹಾಕುವ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು? 9x ಮತ್ತು 4xರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು? 5 ಪ್ಲಸ್ 5x. ಈ 6ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಆಮೇಲೆ ಈ 6ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು 2 ಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. 6x² ಪ್ಲಸ್ 9x ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 4x ಮೈನಸ್ 6. ಇದನ್ನು 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮತ್ತು 9ಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಮಹತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ HCF. ಎಷ್ಟದು? 3. ಹೇಗೆ? ಈಗ ಇದನ್ನು 6 ಮತ್ತು 9 ಹೀಗೆ ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. 6 ಎಷ್ಟಲಿ 9, 6 1ಲಿ 6 ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಎಷ್ಟು? 3 ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ 3 ತಗೊಳ್ಳಿ. 3 ಎಷ್ಟಲಿ 6, 3 2ಲಿ 6, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳೀತು? 6. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಉಳೀತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ 0 ಉಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಈಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಅದರ ಮಾಸ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ಳುವ? 3ಅನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾಡುವ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ x² ಮತ್ತು xಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪದ ಯಾವುದು? x² ಮತ್ತು x² ಎಷ್ಟು xಗಳಿವೆ? 2x. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು x ಇದೆ? 1x. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುವ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ ಭಾಗ ಎಷ್ಟು? x ಒಂದೇ ಸಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ 3x ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಇದರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಳಗೆ ಏನನ್ನು ಬರಿಬೇಕು? 6x² ಭಾಗಿಸು 3x ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2x. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 9x ಭಾಗಿಸು 3x ಅದೆಷ್ಟು? ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 6ಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಪದ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ 4 ಮತ್ತು 6 ಬರಿಬೇಕು. ಬರೆದಾದ ನಂತರ 4 ಚಿಕ್ಕದಂತ ಕೊಡಬೇಕು. 4 ಎಷ್ಟಲಿ? 4 1ಲಿ 4, ಆಮೇಲೆ ಇದೆಷ್ಟು? 2 ಉಳಿಯಿತು. 2 ಎಷ್ಟಲಿ 4, 2 2ಲಿ 4. ಇಲ್ಲಿ ಏನು? 0 ಉಳಿದಂಥ ಭಾಗದ ಈಚೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದೆಷ್ಟು? 2. ಹಾಗೆ 2ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ 2x ಪ್ಲಸ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಮತ್ತು 2x ಪ್ಲಸ್ 3 2 ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಅದಷ್ಟು ಬರಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 2 ಸಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ಬರೆದದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾಯಿತು? 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಈ 2x ಪ್ಲಸ್ 3ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ? 3x. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2x ಪ್ಲಸ್ 3ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ? 2ರಿಂದ ಯಾವುದು? -2ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬೀಜೋಕ್ತಿಯ ಅಪವರ್ತನ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 3x ಮೈನಸ್ 2 ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 6x² ಪ್ಲಸ್ 5x ಮೈನಸ್ 6. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಮುಗಿಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ 2x² ಪ್ಲಸ್ 7x ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಹಾಗೆ 2 3 6 ಅದನ್ನು ಗುಣಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯದ ಪದವನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ 6 ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ವಾ? ಈಗ 6ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? 2 ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು? 3 ಸಿಗ್ತದೆ. 2 3 ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ 2 3ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6 ಆಯಿತು. ಆದರೆ 2 ಮತ್ತು 3ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ 7 ಸಿಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು 6 ಗುಣಿಸು 1, 6 1ಲಿ 6 ಆಗ್ತಲ್ವಾ?
ಹಾಗಾಗಿ 2 3 6 6 ಒಂದಲಿ 6 6 ಮತ್ತು 1 ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 6 ಮತ್ತು 1 ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ 7ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we are given 2x square plus 7x plus 3. Here we have to multiply 2 and 3. When we multiply 2 and 3, it gives us 6. And after that, after getting 6, this should be divided by 2 or 3. When we divide by 3, it gives us 2 and 3 separate numbers. And if we multiply these two numbers, we will get 6. But if we add these two numbers, we get only 5. But here it is given 7x. Then we have to change the plan. How? Here we have 6, isn't it? 6 is there. 6. How can you factorize 6? 6 can be factorized into 6 into 1. So 6 and 1 are the factors of 6. Here, what happens here? 6 is one factor and 1 is another factor. So when we add these two numbers, means 6 and 1, you get 7. So 7 can be split into 6 and 1, right? 6 and 1. So what we have to do here? Now 6x and 1x. Now we have to put one sign. Here plus, here is also plus. Now we have to take this plus 3 here and 2x square here. Now let us separate it. Sorry. Let me write it properly. 2x square plus 6x plus 1x plus 3. This is the first part and this is the second part. In the first part, what is the common number for 2 and 6? 2 and 6. 2 and 6. Now 2, how much are 6? 2 3s are 6. 2 3s are 6. Then 0. Here is 0 and here it is 2. So 2 is the common factor here. 2 and x square and x. What is the common factor? X. So now again plus 1 and 3 common 1, and here is x plus 2, x plus 3 itself. Here is also 2 by 2 means gone. X square by x 2 is plus 6x divided by 2x, that is plus 3. So x plus 3 and x plus 3, x plus 3 and x plus 3, we have to take only x plus 3 once, x plus 3, and this x plus 3 is multiplied by 2x here and plus 1 here. So x plus 3 and 2x plus 3 are the factors of 2x square plus 7x plus 3. So this is the answer for the question. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6x ಪ್ಲಸ್ 1x ಪ್ಲಸ್ 3 ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು, ಇದನ್ನು 2xಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು 2? ಹೇಗೆಂದರೆ 2 ಮತ್ತು 6ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಯಾವುದಂತೇಳಿದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಸ ಎಷ್ಟಂತೇಳಿದರೆ ಅದು 2. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 1. ಇಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೀಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 4. ಹಾಗಾಗಿ 3 4 ಎಷ್ಟು 12. 12 ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? 2 2 6 12, ಆಮೇಲೆ 2 3 6. ಈಗೇನಾಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 2 4 4 ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು 3 4 ಮತ್ತು 3 1 x ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 4 ಮತ್ತು 3 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗೇನಾಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು 4, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 3, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವ. ಈಗ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ದೇವಲ್ಲ, 4x ಮತ್ತು 3x. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವ, ರೈಟ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು -4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿಸಿ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸಹ ಬರಿಬೋದು. 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ 3ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು 4x. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರೆದಾಗ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3ಕ್ಕೆ 3 ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪದವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 4ಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಯಾವುದು? -4. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3x² 3xಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 3x -3xಯಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ +1 ಆಗ್ತದೆ ಭಾಗಲಬ್ಧವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ -4x -4ರಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ ಎಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ -4 -4ರಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ +1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ 1. ಈಗ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂದರೆ x+1 ಇಂಟು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಗುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಇದೆಷ್ಟು? 3x. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರಿಂದ -4ರಿಂದ ಗುಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದರ? ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ 3x² - x -4ರ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಇವುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ look at the sum 3x² - x -4. Now you have to multiply 3 and 4 to get 12. You got 12. Now 12 should be divided by 2 and like that. 2 how much sir? 2 6 are again 2 6 2s are 2 3s are 6. Now if you look into the problem here, 2 and 2 gets us 4 and 3. 4 and 3 are the terms we got by division. Now we can use this because here is -1x. -1 you can see -1x is here. So -1x can be written as 4x -4x plus 3x, right? -4x plus 3x. Now we can interchange these two numbers, two terms. 3x². This term can be carried here plus 3x, and this term can be written here -4x, but there is no change of value anyhow, and -4 is taken as it is. Now 3x² plus 3x, common term is 3x into here. What you have to do? 3x divided by 3x gets us 3x² divided by 3x is x, and plus 3x divided by 3x, that is +1, and here -4x what is the common term here? -4, isn't it? Now 4 is taken outside the bracket. Now -4 divided by -4 is +x, and -4 divided by -4 is +1. Now x plus 1 and x plus 1, we have got two terms here, and we have to select only one, x plus 1. So x plus 1 must be put inside the bracket, and then which term has been multiplied here? That is 3x, isn't it? 3x here and -4 here. So we have to write 3x here and -4 here within bracket. So these are the factors of 3x² minus x -4. This concludes our problem solutions. So if you are given a problem like this in the examination, you have to solve like this.